السلام علیکم دوستو، میں ہوں محسن فخر۔ پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھ کس کے خلاف ثبوت آ گئے اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر اب وہ طاقتور ہوتے بھی جا رہے ہیں اور اس کا تاثر بھی ہمیں مل رہا ہے۔ یہ ہے وہ موضوع جس پر ہم آج بات کریں گے، لیکن یہ موضوع کی سینسٹیوٹی ہے تھوڑی سی، لہٰذا آپ اس کو بات کو میری جس طرح میں کہوں گا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ واضح اشارے تو شاید میں نہ دے پاؤں، لیکن اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے واضح پکچر سامنے آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کئی مرتبہ بھی کہہ چکا ہوں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کچھ رولز کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے۔ کئی مرتبہ یہ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ 20 جنوری کو جب نئی امریکی انتظامیہ اقتدار میں آئے گی تو اس کے بعد نئی انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مختلف ممالک کے اندر اپنے رولز کو ری ڈیفائن کرے گی اور اپنے مقاصد ہے اس کا تعین کرے گی۔ تو افغانستان ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے اور چائنا ہے، انڈیا ہے، ان سب سے جو منسلک چیزیں ہیں اس کو دوبارہ اثر نو اس کے اندر اپنے مفادات کا بھی وہ تعین کریں گے، اپنے جو پلیئرز ہیں ان کا بھی تعین کریں گے، اور خطے کے جو ممالک ہیں ان کی قیادتوں کا رول بھی ری ڈیفائن ہوگا، اور اسی تناظر کے اندر آگے معاملہ چلیں گے، اور پھر جمہوری اور شخصی آزادیوں، انسانی حقوق، یہ وہ تمام پیمانے ہیں جس کے اوپر ہر ایک ممالک کو پرکھا بھی جائے گا، اور پھر ڈو مور کے مطالبات بھی کیے جائیں گے، اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہمارے سامنے آئی ہیں اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا جا رہا ہوں۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ ریکال کریں اپنی میموریز کو، تو کچھ ایسا میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ کے ساتھ کہ کچھ اہم پلیئرز کی لندن کے اندر نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ برطانوی حکومت اس وقت اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ عمران خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اس سارے سینیریو کے اندر کچھ اہم ایویڈنسز ان ملاقاتوں کے وہ ہاتھ لگ گئے عمران خان صاحب کے۔ اچھا، جب وہ ایویڈنس ہاتھ لگے، چونکہ اب وہ اتنا زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ کئی ممالک اگر اس کے اندر شریک ہوتے ہیں اور وہ عمران خان اگر اس کو ایکسپلوڈ کر دیتے ہیں اس تمام ایویڈنس کو، تو ایک نہ صرف ملکی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے بلکہ ایک بین الاقوامی تنازع بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ وہ سچویشن ہے جس کو اوائڈ کرنا بھی چاہیے، اور عمران خان نے اس کو اوائڈ کیا بھی، لیکن اس ایویڈنسز کو انہوں نے اس طریقے سے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو 1 پیج ڈاکٹرین تھی جس کا یہ ثبوت مل رہا تھا کہ وہ 1 پیج ڈاکٹرین اب ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ 1 پیج ڈاکٹرین دوبارہ نہ صرف اسٹیبلش بھی ہوئی بلکہ اسٹرینتھن بھی ہوئی، اور اس سے عمران خان کو خاصا ریلیف ملا۔ اب وہ جب ایویڈنسز ان کے پاس آئے، کچھ تصاویری شواہد اور کچھ دیگر معاملات ان کے سامنے آ گئے، کچھ کنورسیشنز کی بھی ان کو مل گئیں ریکارڈنگز وغیرہ، تو وہ ان کے پاس آ گئیں ادھر اسلام آباد میں۔ انہوں نے اس کو دیکھا، ڈیفینیٹلی ان کو اس پر بڑا غصہ چڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے متعلقہ جو ملک ہے اس کے سفیر کو کسی بہانے بلایا اپنے پاس اسلام آباد میں، اور پرائم منسٹر اس کے سبزہ زار میں ان کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور ان کے ساتھ وہ تصویر فوٹیج بھی شیئر ہوئی، مختلف اخبارات چینل کے اندر وہ چھپی بھی اور نشر بھی ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر ان کو وہ تمام ایویڈنس اور اس کی ٹرانسکرپشن ان کے حوالے کر دی گئی کہ یہ ہے جناب وہ چیزیں جو ہمیں آپ کے حوالے سے ملی ہیں، اور اس سے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں وہ خاصے متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ یہ ایویڈنس اپنے ریلیونٹ جو آپ کی حکومت ہے اس کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ان کو ہمارے کنسرن سے آگاہ کریں کہ اگر آپ نے یہ والا وتیرہ اور اس طریقے سے معاملات جاری رکھے تو ہمارے لیے پرابلم بھی کریٹ ہو جائے گی، اور آپ کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ اور یہی وہ تمام ایویڈنس انہوں نے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کے سامنے بھی رکھی، اور اس کی مثال اگر میں آپ کو ماضی قریب میں دوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا ادھر اسلام آباد میں، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور نواز شریف صاحب نے جو ایک خفیہ ادارہ اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن بھی کیا تھا، اس کو بڑا جدید ایکوپمنٹ بھی لے کے دیا تھا۔ اچھا، یہ تمام باتیں بھی اب چونکہ اس میں حصہ بن چکی ہوئی ہیں اور مختلف لوگ اس کو شیئر بھی کر چکے ہیں۔ مشاہد اللہ خان جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر بھی یہ تمام باتیں کہہ دی تھیں، اور جس کے بعد ان کو اپنی جو وزارت ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے اس وقت میں۔ تو وہ جو گفتگو تھی اس وقت کے DGI SI کی PTI کے کسی بندے کے ساتھ، وہ تمام گفتگو ریکارڈ کر کے
नवाज शरीफ साहब को दे दी गई। और फिर उसी तरह नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाया अपने पास, और जब वो उठ के जाने लगे, गपशप हुई, जब जाने लगे, उन्होंने कहा जी बैठे, मैंने आपके साथ कोई ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने वो वाला मवाद उनके हवाले कर दिया कि जनाब ये चीज़ें हैं, इसको ज़रा आप भी देख लें, और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये मुनासिब नहीं है, वट एवर जो भी उनकी गुफ्तगू भी होगी। तो वो फिर बाद के अंदर वो जो शख्सियत हैं जो उस वक्त के DGISI, वो हट भी गए और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस सारे जो इस वक्त लंदन में हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी जो मिलिट्री अशराफिया थी वो तो उसका हिस्सा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ गैर मुल्की अनासर शामिल थे, कुछ ताकतें शामिल थी, उनके नुमाइंदगान शामिल थे जो नवाज शरीफ साहब को इंगेज कर रहे थे। और नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ ममालिक से दावत भी आई कि आप हमारे पास आ जाएँ, आप हमारे पास आ जाएँ, हमारे पास आ जाएँ। और ये खबरें हमने भी दी और बाकी चैनल्स ने भी दी, यूट्यूब पे भी चली, अखबारात में भी चली कि जनाब नवाज शरीफ साहब को फ़लाँ मुल्क से दावत आई है कि आप हमारे पास आ जाएँ, फ़लाँ मुल्क से दावत आई है आप हमारे पास आ जाएँ। लंदन वालों ने कहा, बरतानिया वालों ने कहा कि आप इस शराइत पर आप हमारे पास भी रह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शेयर हो चुकी हैं। तो ये जब चीज़ें उन तक पहुंची, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री का कोई भी बंदा इस सारे सीन में शामिल नहीं था। उनको उस वक्त इस चीज़ का पता चला जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये तमाम एविडेंसेस दिखाए, और जिसके बाद सिचुएशन ने एक ड्रामेटिक उसके अंदर टर्न आता है। और वो उसके बाद मुतलका मुल्क, जिस मुल्क के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस मौके पर इमरान खान ने उनको अच्छा खासा कोल्ड शोल्डर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, अभी ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, आप अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी करें और दीगर मामला जो भी इसके अंदर होते हैं वो उसके अंदर उन्होंने उनको बड़ा क्लैरिटी के साथ अपना पैगाम पहुंचा दिया। और अब ये बात इमरान खान की हद तक भी काबिल सताइश है कि उन्होंने अपने उसी एक जज्बाती तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा नहीं किया। उन्होंने उस एविडेंस को मुतल्लिका फोरम पर मुतल्लिका लोगों के सामने उठाकर अपने ख़िलाफ़ जो एक डेवलपमेंट हो रही थी उसको उन्होंने रोक दिया। मैं साजिश का नाम नहीं लूँगा इसको, लेकिन इसको जो डेवलपमेंट हो रही थी उन्होंने उस डेवलपमेंट को ना सिर्फ रोक दिया बल्कि उसको नाकाम भी कर दिया। लेकिन इससे उन्होंने इस बारे में बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा भी उठाया। पॉलिटिकल फ़ायदा इन ए सेंस कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के पीपल्स पार्टी के साथ या PDM के साथ या मौलाना साहब के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ जिस लेवल पर भी जिस तरह के भी राब्ते हो रहे थे, उन्होंने वो तमाम राब्तों के ऊपर भी एक चेक लगा के खड़ा कर दिया। और उन्होंने ये तासुर दे दिया सबको कि आपने अगर इन लाइंस से आगे जाने की कोशिश की तो ये कागज़ हैं, ये एविडेंस है, ये अगर मैं पब्लिक में ले आया तो फिर आपके लिए फेस सेविंग करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें चूँकि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, जुड़ जाती हैं, एक दूसरे की चीज़ों के हवाले बन जाते हैं, राब्तों के हवाले बन जाते हैं, मुलाकातों के हवाले बन जाते हैं, इवेंट्स के हवाले बन जाते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं। और जब ये तमाम हवाले एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर किसी एक चीज़ को दूसरे मामले से अलग करके नहीं जोड़ा जा सकता। लिहाजा जो इस वक्त इमरान खान की जो एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के अंदर उनको वो कामयाबी ज़रूर हासिल हुई है जो वो कामयाबी हासिल करना चाह रहे थे। और जो बाकी क़ुव्वतें हैं उनको इस एक पर्टिकुलर मामले पर बैकफुट पे भी जाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ एंड ऑफ द गेम। आपको पता है कि ये जब अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ये एक कोई एंड गेम नहीं होती, इसके ऊपर अगला एक मरहले के बाद अगला मरहला शुरू होता है, दूसरा मरहला शुरू होता है, तीसरा मरहला शुरू होता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर इमरान खान अपने इस टेम्परामेंट को बहाल रखते हैं और जिस तरीके से उन्होंने अब चीज़ों को हैंडल किया उसको हैंडल करते हैं तो उसकी उनको ज़रूर कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन दूसरी जानिब हमारा जो सियासी माहौल है वो इस तमाम वाक़यात की वजह से थोड़ा सा दबाव का भी शिकार नज़र आ रहा है, जिसका भी PDM की तरफ से भी इजहार होता चला जा रहा है। अब इसके क्या सियासी मज़मरात होंगे, ये जो इवेंट मैंने अभी आपको बताया इसके पर मैं तफसीली आपके साथ बात करूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और कुछ और दीगर जो हक़ाइक़ हैं और इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज तो वैसे मुझे ये कहते हुए डर लग रहा है कि अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो बराए करम कमेंट्स में इसका जिक्र मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।